آج بدھ ہے اور سپتمبر کی 18 تاریخ۔ CBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ لبنان میں غیر معمولی پیجرز دھماکے کیسے ہوئے اور انگلیاں اسرائیل پر کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اور جانیے سوات میں پولیس پر حملے میں شدت پسندوں نے PUBG گیم کو کیسے استعمال کیا، اور پاکستان کے قومی ترانے کی بے ادبی پر افغان کونسل جنرل نے کیا وضاحت پیش کی، اور یہ بھی کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں عوام کی جانب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ضروری نہیں کہ ملک کا نیا صدر بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بھی سنیے کہ امریکہ کو پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں کیا خدشات ہیں۔ About our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. The executive order action that was taken last week follows our... اور مزید یہ بھی کہ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اپنے عہدے سے کیوں مستعفی ہوئے۔ اور سنیے نجی خلائی مشن کے دوران خلا میں پہلی چہل قدمی کرنے والے آئزک مین کی گفتگو۔ Back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے سیربین میں شامل ہے، مگر سب سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے زیر استعمال کئی پیجرز پھٹنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایران کے سفیر بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ پیجرز حزب اللہ کے متعدد اراکین کے استعمال میں تھے اور ان کے پھٹنے سے اس کے 2 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر مجرمانہ جارحیت کا الزام عائد کرتے ہوئے انتقامی کارروائی کا اندیا دیا ہے۔ عدوان إسرائيلي جديد على لبنان وسيكون للمقاومة الرد المناسب في الوقت المناسب إن شاء الله۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی ان دھماکوں کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لبنان کی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے اس واقعے سے لا تعلقی ظاہر کی ہے، جبکہ تاحال اسرائیل نے ان الزامات پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس سے خطے میں مزید کشیدگی کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ واضح رہے، پیجر ایک چھوٹی وائرلیس ڈیوائس کو کہتے ہیں جس کا استعمال موبائل فون سے قبل بہت عام تھا۔ پیجر ڈیوائس کے ذریعے آپ چھوٹے ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے الرٹ بھی بھیجے جاتے ہیں۔ پیجر بذریعہ وائرلیس نیٹ ورک سگنل بھیجتا ہے اور اسے اکثر ہسپتال اور سیکیورٹی کمپنیاں استعمال کیا کرتی تھیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں امریکہ کے خدشات کئی سالوں سے واضح اور مستقل ہیں۔ The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. The executive order action that was taken last week follows our October 2023 and April 2024 designation of 6 PRC entities and 1 Belarusian entity that have worked to supply Pakistan's missile program, as well as the listing of numerous Pakistani and third country entities on the Department of Commerce entity list for decades. منگل کے روز واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران جب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے الزام میں ایک چینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور کئی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کیے جانے کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ امریکہ مہلک ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کر کے بین الاقوامی عدم پھیلاؤ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی مخالفت امریکی پالیسی کا حصہ رہی ہے اور امریکہ اپنی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پابندیوں اور دیگر ٹولز کا استعمال جاری رکھے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کا طویل مدت سے شراکت دار رہا ہے، تاہم اب بھی کچھ معاملات میں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے درمیان اختلاف ہوگا تو ہم اپنی قومی سیکیورٹی کی خاطر ان اختلافات پر عمل کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो गुज़िश्ता 6 महीने से जेल में थे और गुज़िश्ता हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमानत पर रिहा हुए थे। इतवार को उन्होंने अचानक ऐलान किया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं आवाम के पास जाऊंगा और जब वो मुझे ईमानदार मानेंगे तभी मैं वापस इस कुर्सी पर आऊंगा। उनकी जगह उनकी एक वजीर और करीबी साथी आतिशी को वजीर आला नामजद किया गया है। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए। केजरीवाल की हुकूमत पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने रियासत में शराब की फ़रोख्त से मुतल्लक हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में तब्दीलियां करके सारे ठेके जनूबी इंडिया की बाज़ शराब की कंपनियों को सस्ते दामों पर दिए, जिसके इवज़ इन कंपनियों ने उन्हें मुबैना तौर पर 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत दिए। ईरान के रहबर आला और रूहानी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनाई ने पैगंबर इस्लाम के योम पैदाइश के मौके पर अपने एक बयान में इंडिया को गजा और म्यांमार के साथ उन ममालिक में शुमार किया है जहां मुसलमानों को मुश्किलात और मसाइब का सामना है। इंडिया ने ईरानी मजहबी रहनुमा के बयान पर सख्त एतराज़ करते हुए इसे बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल करार दिया है। ख्याल रहे कि इंडिया और ईरान के तारीखी ताल्लुकात रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और तजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन गुज़िश्ता बरसों के दौरान इनमें उतार चढ़ाव नज़र आया है। अमरीकी शहरी रवां बरस नवंबर में अपने अगले सदर का इंतखाब करेंगे। दुनिया भर से लोगों की नज़रें इस इलेक्शन पर होंगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली 2 जमातें हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स एक लिबरल सियासी जमात है और दूसरी रिपब्लिकन एक कदामत पसंद जमात है जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी GOP भी कहा जाता है। इसके अलावा अमरीकी शहरी कांग्रेस के अरकान का इंतखाब भी करेंगे जो मुल्क में उन कवानीन की मंजूरी में अहम किरदार अदा करते हैं जो लोगों की जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाब में अवाम की जानिब से ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार ज़रूरी नहीं कि मुल्क का नया सदर बने। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। अमेरिकी सदारती इंतखाब में सबसे अहम और पेचीदा इदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो सदर का इंतखाब करता है और इस कॉलेज के अरकान, जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है, अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे फ़र्द के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना है। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद उसकी आबादी के तनासब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज़्यादा अरकान यानी इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और उसके जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं, उतने ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और उसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो उस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 होगी। किसी उम्मीदवार का मुल्क भर से सबसे ज़्यादा वोट हासिल करना मुमकिन है, ताहम इसके बावजूद वो सदर नहीं बन सकता। जैसे सन 2016 में हिलरी क्लिंटन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में एक तकरीब के दौरान अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होने के बाद अपनी निशिस्त पर ही बैठे रहे, तो शायद उनको ये गुमान नहीं होगा कि ये बात कितनी बढ़ जाएगी और उन्हें इस पर बाकायदा वजाहत देना पड़ेगी। मंगल के दिन उस तकरीब में
जहां सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। जैसे ही पाकिस्तान का कौमी तिराना शुरू हुआ तो तमाम शुरुका मामूल के मुताबिक एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो अपनी नशिस्तों पर बराजमान रहे। उनमें से एक शख्स अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर थे, जबकि दूसरी शख्सियत भी उनके साथ इस तकरीब में शरीक थी। जैसे ही इस तकरीब की ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, सोशल मीडिया पर कौमी तराने की बेतौकीरी का इल्ज़ाम आयद होने लगा और बात इतनी आगे बढ़ गई कि पेशावर के अफगान कौंसल खाने को वजाहती बयान जारी करना पड़ा। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में ये वजाहत दी गई कि पाकिस्तान या उसके कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतौकीरी मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि तराने में म्यूजिक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। तर्जमान के मुताबिक अगर ये तराना बगैर मौसीकी के चलता या इसे बच्चे पेश करते तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। इससे कबल पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के मुताबिक दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने अफगान सफारतकार के इस अमल को सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के कौमी तिराने की बेतौकीरी करार दिया था। बयान के मुताबिक तर्जुमान ने कहा था कि पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम से बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पबजी गेम पर मोहब्बत हो गई, पबजी खेलने से रोकने पर बाप का सर काट दिया, पबजी खेलने से मना करने पर नौजवानों की खुदकुशियां, पबजी खेलने से रोकने पर वालिदा को गोली मार दी। इनमें से बहुत सी खबरें आपकी नज़रों से यकीनन गुजरी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के ज़िला सवात में पुलिस पर होने वाले एक हालिया हमले के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने यह इंकशाफ किया है कि मुसल्लह शिद्दत पसंद अनासर भी अब मुख्तलिफ हमलों के लिए पबजी गेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में होने वाले इस हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़मान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस हमले की बाकायदा मनसूबा बंदी की थी, जिसके दौरान वो अपने ग्रुप के साथ राबिते और अहकामात के लिए पबजी गेम की मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करते रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस हमले में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों और दीगर साइंसी तफ्तीश के तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए थे और फिर मुल्ज़मान के आने और वापस जाने के रास्तों को जांचा गया था। सवात के ज़िली पुलिस अफसर डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह के मुताबिक कैमरों की फुटेज इतनी वाज़ा नहीं थी, लेकिन फिर भी कपड़ों के रंग, घड़ी, खास किस्म के जूते और शबाहत से मुकामी लोगों से मालूम किया गया तो अंदाज़ा हो गया कि मुल्ज़मान मुकामी रिहायशी हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सवात के ज़िली पुलिस अफसर डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह ने बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से जो मालूमात हासिल हुई वो इंतहाई हैरान कुन थी, क्योंकि इस हमले में मुल्ज़मान ने राब्तों के लिए पबजी गेम का इस्तेमाल किया था। याद रहे, सवात में बर्नर्ड पुलिस थाने में दर्ज FIR के मुताबिक 28 अगस्त की रात नवाकली चौकी के गेट पर जोरदार धमाका हुआ था। पुलिस तहकीकात से मालूम हुआ था कि पावर बैंक के तर्ज की एक मकनातीसी खुद साख्ता डिवाइस को पुलिस चौकी के गेट के साथ नस्ब किया गया था। DPO डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह खान के मुताबिक इस तरह की डिवाइस में बाज़ औक़ात टाइमर लगा दिया जाता है और कभी कभी इसे मोबाइल फ़ोन के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है और जब धमाका करना होता है तो फ़ोन पर कॉल की जाती है, जिससे धमाका हो जाता है। इस हमले में इब्तिदाई तौर पर 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, लेकिन एक एहलकार बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा था। निजी खलाई मिशन के दौरान खला में पहली चहलकदमी करने वाले आइजैक मैन किसी निजी खलाई मिशन के दौरान खला में चहलकदमी करने वाले पहले खलाबाज बन गए हैं। इस बारे में सुनिए सहर बलोच की ये रिपोर्ट। Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. ये अल्फाज जेरेड आइजैकमैन के हैं, जो पहले प्राइवेटली फंडेड एस्ट्रोनॉट हैं और उन्होंने पहली बार स्पेस वॉक की है। प्राइवेट स्पेस मिशन पोलारिस डॉन अमेरिका के रियासत फ्लोरिडा से स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए कामयाबी से अपने सफर पर रवाना हुआ था। जेरेड के अलावा इस खलाई जहाज पर एक रिटायर्ड पायलट स्कॉट किट पोटेट और स्पेस एक्स के 2 इंजीनियर्स एना मेनन और सारा गिलिस भी सवार हैं। रेजिलियंस नामी ये खलाई जहाज जमीन से 1400 किलोमीटर के फासले पर खला में दाखिल हुआ। 1970 में नासा
کے اپولو پروگرام کے خاتمے کے بعد سے اب تک کسی انسان نے زمین سے اتنا دور سفر نہیں کیا ہے۔ یہ خلا باز اپنے سفر کے دوران خلا میں ایک ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں ریڈیشن بہت زیادہ ہے، لیکن خلائی جہاز اور عملے کے جدید خلائی لباس انہیں اس سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اسپیس ایکس کے انٹرا ویہیکولر ایکٹیویٹی یعنی IVA سوٹ کا بہتر ورژن ہے۔ اس خلائی جہاز کو ویکیوم کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور نائٹروجن اور آکسیجن کے اضافی ٹینک نصب کیے گئے ہیں۔ اگرچہ صرف 2 ہی خلا باز جہاز سے باہر نکلے ہیں، لیکن چاروں خلا بازوں نے AVA سوٹ پہنا ہوا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو یہ اب تک کے بڑے اور کم لاگت والے نجی شعبے کے ایسے مشنز کو جنم دے گا جو سرکاری خلائی ایجنسیوں سے کہیں زیادہ لوگوں کو خلا میں لے جائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے ارب پتیوں کی خلا میں جانے کے لیے بڑی رقم کی ادائیگی اچھی بات نہیں ہے، اور ایسے مشن کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں جس میں سفر کی ادائیگی کرنے والا شخص کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ انگلینڈ کی اوپن یونیورسٹی کے خلائی سائنسدان سائمن باربر کا کہنا ہے کہ آئزک مین دراصل عملے کے سب سے تجربہ کار خلا باز ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو اس سے پہلے خلا میں جا چکے ہیں۔ وہ اسپیس ایکس کے ساتھ ایک دوسرے نجی فنڈڈ مشن پر خلا میں گئے تھے، جہاں انہوں نے کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دی تھیں۔ مشن کے تناظر میں وہ بہتر انتخاب ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے پاکستان کو ایک ایسے کھیل سے اچھی خبریں مل رہی ہیں جس میں پاکستانی ٹیم کے عروج کو اب دہائیاں گزر چکی ہیں۔ یہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، جہاں پاکستان کی بہتر کارکردگی کے باعث اب گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان ہاکی کے اچھے دنوں کے لوٹ آنے کی بات ہونے لگی ہے۔ منگل کے روز چین میں کھیلے جانے والے ایشین چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 5-2 سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے۔ تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور حنان شاہد نے 2 گول اسکور کیے، جبکہ رومان خان نے 1 گول اسکور کیا۔ پاکستان کی اس پورے ٹورنامنٹ میں ہی کارکردگی بہت اچھی رہی تھی اور ٹورنامنٹ کی بہترین ٹیم انڈیا کے ساتھ گروپ میچ پاکستان ایک کڑے مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہارا تھا۔ پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی تھی، جہاں اس کا مقابلہ چین سے ہوا تھا۔ اس میچ کو بظاہر پاکستان کے لیے ایک آسان میچ سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ گروپ سٹیج پر بھی پاکستان نے چین کو بآسانی شکست دے دی تھی، لیکن پینلٹی شاٹ آؤٹس پاکستان کے آڑے آ گئے۔ چین نے پاکستان کو پینلٹی شاٹ آؤٹس پر 2 کے مقابلے میں 0 سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی، جہاں انڈیا سے شکست کے بعد اسے چاندی کا تمغہ ملا ہے۔ یاد رہے کہ 2018 کے بعد پہلی بار پاکستان اس ٹورنامنٹ میں میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر جہاں پاکستان میں صارفین ٹیم کو کانسی کا تمغہ جیتنے پر سراہ رہے ہیں، وہیں اکثر صارفین چین سے شکست اور ایک بار پھر پینلٹی شاٹ آؤٹس پر ہارنے کی وجہ سے تنقید بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان ہاکی کو درپیش مالی مسائل نئے نہیں، اور گزشتہ ماہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین میں ہونے والی ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کی ہاکی ٹیم کا اسکواڈ چین کی ہوائی کمپنی کے ساتھ ادھار ٹکٹ پر روانہ ہوا تھا۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbia.